خوش تماشاوان چارپل مدیا ارسل ناو مالباتا چارپل مدیا سلام و رزگرتن خو پیشکشی و همی تماشاوان چارپل مدیا دکم از ویدارم و دمه و دمن ویم پیشروش کشبن و هرافجی ام بویر گرم و به هفت دورا صحبت کی باش ببورین. وار باش تماشاوان چارپل مدیا ویدارم ام هفرا دمکی باش در باز کن و ام انجام کی باز شوی برنامه خو بگیریم. گل تماشاوان امزانن مرن هرتم نخوشه لجانا کسین نافدار کمر ناستکه بهتر لسر ما و گل ما و نتوام باندورا وی هیا برز نویسکار لیکولینر شروانن تکوشنا ادبیات کردی زمان کردی محمد امین بازارسان و حتی چوسر دلوانی آخو ام جیرستان دلوان هیوی دکن و ببخشینه بهشتا خوشا بکه سر مالبات آوی زاروکی وی سر توایی ها گلیم کرد صحابه جبرکو محمد امین یعنی توایی آشیان خدا هم لسر وار زمان کردی لیکولینن وی هنه سر زمان کردی پرتوگین وی هنه دمکی دور درشتر فرهنگا کردی کار دکرن گلک پرتوگین بلگین کون دیروکی کردن نهارا هم ورگراندن لاتینی هم زمان وان لگور زمان تازه سرراست کرن وشاندن yani kedu evvekiş bu hemi Kurdistaniya heyeş bu ve sernave çarpel medya jera sersağı malbatavan ra sersağı duhazın rahme khade lebe civ beşte inşallah. Ev hafte em zanın de bu yerin giringeden hene le aliye Kurdistan yakşi salvekara سردانا شیخ سعید ده که هشت مهه لقضا دیاربکر پیرانه و دمال ویدری بو که بریاوی آمده کاری و اوکی جبو مافن کرد و کردستانه بن ریبریا کملا آزاد دا و تفکر کی باتا نکردن ل هشت آداره ل پیرانه پروکاسیونه کی دولت بزاناتی پروکاسیونه کی چه کردن و سرهندان برای وقت خو بنشکاوی و بلابو و گلک باجارن کردستانه هم فرض کنید دیاربکر بگره حیا العزه حیا بنگوله حیا موشه حیا اوه وان در دور همی جاره کیوا بو آلیکاریا سرلدانه بگمان ورک هرتم اوه بو yani یک دنگی و یک رزیا عشیرین کرده شیخ و ملا و آغاین کرده دا جبرکو یک رزی تنه لسرانسر کردستان بلاب نبو لدیس عشیر لباکور تفکر هری برفرد دیسا شیخ سعید بو و پشتوی روشکی کنده هات پوشکرن اف سرلدان پیشاوی هات گرتن و شیخ سعید او هفالبند خو پشتی سرلدانه ده aynı ساله da 29 ماه ششا هاتن دالخاندن لدیاربکر سروک کمالا آزادی جی بریا سرلدان دست به اوجی Bitlis'e hatımın yani hatımın da sesler le Bitlis'e 4 Nisan'da da ev hatın darbe kırın o ev serdan serkop bu tabi pişte serdan eji seranseri Kurdistan'ı malveriyaniye ki mazın destpekir salın şavati destpekirin gelek gundu deverin Kurdistan'ı hatın şevtandın او شیخ سعیدو چلو شش شوالم خوبه که چلو هفت کس دیاربکر هاتون دال خواندن حیانو هاجی جی گور آمان نه دیاره یعنی دولت ترک نه گورا شیخ سعید نه سعید ریزا نه سرکشن کرده سعید کردی دنیا
جی گوره وانجی ندیارن و در حق محکمه کرنا وان داشیم حیانوها او بلگه کتنه او استقلال محکمه سید بیجن بلگه وان کو بلاف کرن قاست کوان بلاف کر لی بلگین بنگهین محکمه کرنه ifade وان بریارن اوه و دوی چاقه دا روشا مجلسات ترکیه کل سرفان بویر و کریارا تشتک و کرنه اوان بلگانا همی گرتینه حیان هاجیناش لیکول نرارن نکسن کو بخوازه نکارن بگیجن گلک آلیه اوه تاری هیشتن اوش بو پیشیاوه بکریان پیشیا رونک بیرین کردا و پیواجویا نتوه پرستیا کرد کاربا جاو دوبه خود کن پیشیاوه بساناتیات نگرتنه اوشی ربازا آسیمیله کرنو تونه کرنا نتوا کردا گاوه کی گلک گرینگ و مهمه که پشت لوزانه او نرازی بونین کردا نهشتن هر سری حیان واجی هم ایشو علماوه دکچینن افجی اوه دبی والدات خوازی قاسم هم سربه بچکی اوه دنه بن بلکی باشتر به براستی از جی جارگن ایوار باشی دخوازم تماشاوانه را از جی هنکی باسا رزدار ادبیاتوان نوجوان کتکار دوزا کردستان و ادبیات کردستان محمد امین بردستان ببیربینم رهبر خود لیبه اشتوای مالبات را اشتوای کردستانی را سرساخی خوازم براستیش بو ادبیات کردا و اندابونه کی مازنه اجبر کو از لسر خو بجم برا تماشاوان بزن بن از چون دبستان ناوین orta okulu جارا یکم بو هفته دو دا باور کم یا هفته یک و یا دو بو من الفبا کردی محمد امین بوشتان کو آماده کرد بو و شاند بو خوند اوجه ور و از به خواندن نویسانه کردی را هاتم ناس کردن جارک دن جبو کردا براستی وندابونک مازنه بلکی دماس داویا سال هفته انداز باور کم مجبور ما ولات خاطر که کوشبر بو چو سوئده yani aliki va ereniye çuynaviş belki ne lur biya belki avkas derfet imkanı çene buna ko hizmeta edebiyata Kürdi bkira aliki devaji ciye ruraşiye bo dagir keran ko be penci salan dervay velatê xema o nikaru bihata Kurdistanê û emrê xwe jî li wê derê desta carek din ji hemî Kurdistaniya re taybet ji malbata wî re û ji tevam zanistên edebiyata Kurdî re sersaxî dixwazim. Belê ku anî ziman mesela em bêjin hereketa Şêx Saîdê Kal jî îro 13 Sibatê ku ji alê gelek rêxistin û partiya wa jî hat em bêjin bîranîn ya jî hat ser wê hereketê xwepêşandan ya jî daxuyaniyên medyayê hatin çêkirin. Yek ji wana jî îrol Diyarbekirê ji aliyê Platforma Ciwanên Kurdistan û ji aliyê PSK, Hekpar, pardon PSK, PDK Bakur, Pêl Kurd û Partiya Welatperezên Kurdistanê li qada Şêx Saîd îro xwepêşandanekî daxuyaniyê hat li darxistin li vê derê bi ala Kurdistanê bi eşkere piştgirî lê hat kirin û xwedî li hereketê hat derketin ku bi rastî ciyekî giring di doza Kurdistanê de dîroka Kurdistanê de ciyê xwe digire. Wek temaşevanê me dizanin yani piştî ku damezranina komarê piştî qebûlkirina Lozanê ku dewleta Tirkiye ji xwe re wek em bêjin tapûkî hesab dike ji bo avakirina dewleta Cumhuriyeta Tirkiye wir da piştî ku kemal û hevalê xwe bi ser ketin û imkanê û terefdaş xwe re çêkirin Kanûnê Esasî 1924 li ser înkarkirin û îmhakirina Kurda vê komarê û vê çiyê Kanûnê Esasî ava kirin. Kurd mecbûr man ji bo xwedî li doza xwe derkevin.
کت ناو لێگەڕین و ناو ڕێخستنێکی جدی لێبەلێ دیسا جبەر لێستکێن دەولەتا ترکیە کۆش ئۆسمانلی جوانوا مابوو وساکردن کۆ کورد مەجبورمان بەری کۆ خۆبرێخستن بکن یاژی تەوایەن کووردا سازومان بکن و ئۆ بخن ڕێیا دۆزا کوردستانێش بۆ ئازادی و سەرخەبوونا کوردستانê bi provokasyoonekî hat destpêkirin divê provokasyonê da temaşevanê me jî dizanin berxwedanek baş hat çêkirin lê mixabin şertê wê rojê şertê wan rojayê li Bakurê Kurdistanê taybet îmkan neda ku Kurd yekîtiya xwe çê bikin wê demê da gelek kesên ku di dervayê hereketê man bi dewleta Tirkiye ra ya jî bi Mustafa Kemal û hevalê wî ra hevalbendî kirin ji bo têkçûna doza Şêx Saîdê Kal doza Kurdistanê mixabin têkçû û gelek qehremanên Kurd gelek lehengê Kurd ji bo wê serhildanê ji bo doza Kurdistanê ji bo serxwebûn û azadiya Kurdistanê hatin dervekirin hatin îdam kirin hê jî zafê wan ciyê mezelê wan dahayî nekirişe ji ber vê meselê jî êko 100 sal berê 101 sal berê ji mezelê Kurda ji miriyê Kurda jî ditirsiyan em hêvîdarin ew tirs wê were serê wan wê Kurd rojekî azadiya xwe bi dest bixin û em bi awakî giramî wan lehengê doza Kurdistanê tevê Şêx Saîdê Kal bi rêzdarî bibîrtînin û em dibêjin hemî Kurdistaniya ji bo ku Şêx Saîd û hevalê wî ji bîr nekin ji ber ku ew doz ne tenê ji bo mesela Şêx Saîd û hevalê wî ye ew doza Kurdistanê û dîroka Kurdistanê cikî wî giring heye carek din em bi rêzdarî wan bibîrtînin xenî wî dîsal Diyarbekir komela Şêx Saîd daxuyanîkî da di wir da dîsa PWK bi awakî germî rêvebirê wî têda cî girtin û piştgirî dane komela Şêx Saîdê Kal dîsa PWK li Batmanê xwe ewkek çêkir semînerekî li darxist ji bo danasîna vê meselê ji bo piştgiriya vê dawê ji bo bîranîna van lehenga em wana jî spasiya wan jî dikin spasiya hemî kesên ku di vê meselê da piştgirî kirin û wê pêşe rojê da xwedî li vê dozê derkevin ji vê gava em spasiya wan dikin belê yekek bare bêguman yan bûyera Şêx Saîd bûyerekî dîroka Kurdistanê da ciyekî gelek giring digire enendik Kurdistana Bakur da ciyekî gelek digire ji ber ku hem gelek berfira bû û hem jî piştê Lozanê yani serhildana pêşî bû lê sebebê wî me diyar kirin yani hinkî ji bo neyekîtî û negîştandina hevdû bu egerê têkçûna wê ew aliyekê di piştê evê serhildanê ji tabî êş û elemekî gelek mezin di Kurdistanê dest pê kir yek ji vana jî qedexekirina zimanên Kurdî ne zimanê Kurdî tenê zimanê ku li ew bingehê ku Tirkiye dibêjin bin ewa wana da zimanê milletê dinê jî qedexe kirin lê ji ber ku Kurd û Kurdistan coğrafyakî gelek berfira ye bandora herî mezin metirsiya vê dewleta heyan û ha jî tirs û ler zaman ji bo ku Kurd karbin bigîn hevûdû dikarin bibin pirsgirêk û welatê xwe ji bin desthilatdariya wan darin ew tirs û ler sê jî li ser wan hat didome ji bo wê jî ser zimanê Kurdî ji destpêkê da gelek êrîş û tehdayê gelek mezin anîn ji ber beriya wê jî dema Osmaniya da jî û piştê dema Osmaniya vê destpêka Komarê evê da jî heya van salên dawiyê jî medreseyên Kurdistanê da zimanê Kurdî dihat perwerdekirin medreseyê Kurdistanê şûna dibistanên demî tên qebûl kirin ji ber wê jî em zanîn gelek rewşenbîr û ronaqbîrên Kurda parastina zimanê Kurdî jî yek ji ew medreseyên Kurdistanê bûn heyan ha jî tê domandin lê ew ê jî piştî ku vê komarê hat avakirin li ser dîndarên Kurd êrîşkariyekî gelek dijwar hate kirin yani duê demê da jî ew jî aliyekî wê jî ji bo pêşiya wê bikin yani pêşiya
زمان و چاند و ئەوە کوردستانی هەیە پێشاوێژی بگرم ئیرۆ vê ڕۆژا مەدا ku di sala 2012 bû biryareke dewleta Tirkiye hat ew kirin ku zimanê perwerde warê zimanê perwerdeyî ji bo Kurda qebûl nakin lê zimanê bijarte ji bo sefa 5-6-7-8 ew mafekî ew kirin destpêkê de mixabin ê ku li Kurdistanê piçekî xwedî hêz û ew bûn protesto kirin yani neiştin Kurd evî zimanê ew ê bijarte bibijêrin wek pêlekî ku hat şikandin demekî dirêj Kurda ew ê bû yani rağbetekî nîşanê vê ew ê nekir yani zimanê warê perwerdeyî da nexebtandin mixabin ew hêjî bandora xwe li ser ew dike em hêvîdarin û xwe bang dikin ser navê çarpêl medya jî bang hemî temaşevanan Kurdistaniyan dikin ku heya bîstê vê mehê wext heye zarokên Kurd karibin ew bikin yani dersa bijarte çi kurmancî ve çi Kirkî ve bibijêrin çi qasa Kurd karibin di van dibistana da ev zimanê bijarte ê Kurdî bibijêrin pêşerojê bêtir pêşiya zimanê Kurdî bedibe herçend warê unîversîta ew ê da heye beşê Kurdî zimanê jîndar dibêje yani tevî piraniya wan de nabêjin zimanê Kurdî jî lê zimanê bijarte gelek girîng e wextê zimanê bijarte gelek Kurd zarokê Kurda malbatên Kurda daxwaza zimanê Kurdî bikin dewlet heyaciyekî mecbûr e bo ew ê mamosta peyda bike ji bo mamosta peyda bike unîversîteta cî xebtandina ziman bêtir dibe û zimanê Kurdî di warê jiyanê de dibe ciyekî debarê jî ji bo hinkariya bêtir bala kesa dikişîne bêtir zimanê me pêş dikeve duy warê da jî hem Partiyên Kurdistanî û Aliyên Kurdistanî komeleyên civakî kesayetiyên kesên rewşenbîr û hemî malbatên Kurda mecbûrin pêwîst e hestekî wanê netewî ye û erkekî li ser milê me hemiyan e em zarokê xwe ji bo dersa bijarte em teşwîk bikin ji derdora xwe rabêjin malbatê xwe rabêjin dibistana rabêjin û ew astengiyê ku dewlet bi zanatî li pêşiya bijartina zimanê Kurdî dikin jî lazim e meriv ciyê ku bibîne agadariya komele û agadariya ku pêva pêwendîdarin wan agadar bike ji bo pêşiyayî vebe û em heya karibin jî bi xwe midaxele bikin û li ber wê jî dîsa wezîfekî dinê li ser me hemî Kurdan ew e em heta karibin di warê jiyanê de zimanê xwe bixebitînin li çarşî bazarê resmî neresmî ciyê ku em lê bin karibin bi zimanê xwe hem malbata xwe de hem derva zimanê xwe bixebitînin ji bo pêşeroja me ev jî gavek ye têkoşînekî bingehîn ziman e ji ber ku miletê nav hevdû da nêzîkî hevdû da nav cîranê hev wextê ziman ji ortê rabe hebûna wî miletî jî dikeve talûkê wek çawa îro li komara Tirkiye da yani cê ku ew heye desthilatdar gelek milet hebûn îro emarekî ji wan nemaye ji ber ku zimanê wan honda bû ew xwe ji wan dadibin wextê aliyê dinê da jî hinkî nêzîkbûniya merve hebe ku bi sala hîn bûbin warê dîne warê civakiye warê ew ê ye ku heya niha tiştekî me neyiştine em pêş bikevin qasê bi zora xwe û hebûna me coğrafîk de me parastiye em bixwazin biparêzin divan wara da jî çend gotina wiha ew bikin belê yanî bi rastî kekbaran bi rastî jî meriv dîsa dikare bêje ku dagirkerên Kurdistanê di mesela asimilasyonê da jî serketîne û çargavê asimilasyon bi ser dikeve mixabin yanî we jî baz kir yani 2012 de wetê ev maf ji bo Kurda hat dayîn eger Kurd lê xwedî derketina teqrîben dike çend sal dike 14 sala salê 100,000 xortên zarokên Kurd xwendevanên zarok bixwendina niha milyon û çiqas milyon û 400,000 Kurd xwendibûn tê wê manê ew jî reqemekî biçûk nîne divê meriv li hêviya dewletê ya jî siyaseta dagirkerî de her tiştî li hêviya wan nehêle her çi mimkûn be ji bo xwedî lêderketina zimanê Kurdî Kurd lê xwedî derkevin ji ber ku
زمان براستی جی ستونا نتوبونه اگر کو نتو زمان خوان داکر زاف زده مافی خوی نتوبونه جی نکارد جوات دا یا جی جیان دا پارزه از هیویدارم کو دوی دمه دا جی کردن تایبت کردن کردستان اول متروپولا گرانیا خو بدن وی مجاره او جبو زارو کیوان بکوین وی درستا بجارته هنک ایدنجی خو اکتیف کن هنک ایدنجی سیاستوان خو اکتیف کن از باور تکم امجی داخل به مسئله دا پاسیفیزه کردن که ناف کرده دا شو دمکی درج واجی باز کرد دیسا سیاست کل باکور کردستان حاکم بو یا کو قاشو کردیتیت کرد اوانا بخول هم به درسین بجارته درکتن او جی بو سببه کو ملت جی دور کت ام هیویدارن کو دمکی نیز دا یا جی ده مثلا زمان دا و کرد هنکی نجی گرنگی بدنه و مسئله و که ماسی وی مافیجیش خراب کار بینن tabi eviyat işteki komarı beje ev basaj bo Kurdani ne mafê perwerdeyê dibêj destpêkê heya Universitoyê Zankoyê heya de resmiyeta zamanê resmî da ya jî fermiyeta ziman da gelek tişt hene lê ev jî destkeftîkê divê Kurd ji bîr nekin ji bo vî jî xebatê xwe hinekî dinê jî bişidînin hemî partiyên Kurdistanî taybet bi hev re divê meselê da rêvebirî bikin û pêşkeşiya vî karî bikin. Êdinê jî mixwest yanî ev mesela hareketa Şêx Seîd da hinekî dinê jî piçekî em ew bikin yani giringî bidine vê meselê bi rastî yani ev mesele ji İttihat Terakkiye dest pê kir ku li ser îmhakirina Kurda siyaset ava kir. Ez dixwazim balê bikişînim ser çi? Balê bikişînim ser siyasetvanên Kurdan. Mesela ez dizanim salê hefteyê da watê me lîstet xwend em bi xwe jî tesîrê da mabûn ku melkurê basa vê meselê kira ev gotina ev mesela hareketa Şêx Seîd hareketeka şerîatiye dîniye li hemberê Kemalizmê li hemberê Cumhuriyetê bi tenê xwestina xelîfetî bînin û bi xortê Kurda wê demê gelek jî îkna dikirin. Ya jî ji bo îknakirinê müsait bûn xort mesela çepîtiyê da ji ber ku Kemalizmê wek çepîtî wek berdewamiya sosyalizmê danasîn wê demê da carek din dixwazim balê bikişînim ku hîna jî mesela Abdullah Öcalan ku pêşkeşiya PKK û gelek Kurdên Bakurên Kurdistanê dike û ya bi xwe jî çend cara wek Kemalîstan kifşe kir ku ew hereketeka girêdayê İngilîzayê alîkarî ji wir standiye û hereketeka paşverû ye filan bêvan divê em vê meselê de gelek hişyar bin vê meselê bi gelê Kurd bidin danasîn ku ev hereketeka millî ye hereketeka netewî ye û lazim e li her warê Kurdistanê Kurd li vê hereketê xwedî derkevin ji bo Kurda serbilindiyeke ya nexwe ji bo şerîetê wê Kemalîsta Kurda îdam nekin. Tiştekî balkêş ye yani di Mehkema İstiklalê da xortekî ji ber ku Kurdî nizanibiye bûye sebebê îdamkirina wî ew jî eşkere dike ku mesele çi ye yani em bêjin nezanîna zimanê Kurdî ya jî Tirkî ya jî xwe îfadekirina bi Kurdî wê demê de bûye sebebê îdamê divê Kurd ji vî îbretê bistînin û xwedî li vê dozê derkevin ev dozek netewî ye û di dîroka Kurdistanê de giringiyeka wî ciddî heye lê mixabin weka ku we jî me jî behs kir ji ber çend sebeba û ji ber rojên wan demayî ku yekîtî û ittifaka Kurdîtî û ya jî îmkanê wanî yekîtiyê tune bûye dostek çûye û tabî ki wê demê ew herba li hemberê Kurda hatiye bikaranîn jî ne herbekî wekevî bûye di navbera kesên navbera grûp navbera Kurda û dewleta Tirk da bi awayê leşkerî bi awayê îmkanê çek û sîlah bi awayê însanî Kurd kêm bûne û dewleta Tirkiye wê mesele ji ber ku meselekî netewî bûye têk biriye em hêvîdarên Kurd di vê meselê de hinekî nê jî bara xwe bidin ser vê dozê. Niha li Bakur bûyerekî ev demekê tabî
destpêka programa xwe da jî em her tim behsa yekîtî û îtifaq û hevkariyên Kurda dikin. Ev rewşa ku li binya xete yani Başûr Rojava dest pê kir û Sûriye û tevî êriş û êrişkariyê wan ên ser Kurda yek dengî û yekrêziya Kurda da xwedî bû xwedî bandorekî bêtir Kurd berbevdû hatin tengasiyê da yani çawa kesên ku bevdûra napeyvin ya jî ew ê jî nakin dema dawet û şayî û mirinê da ser hevdûva diçin yani wek adetekî Kurda jî ev ê tengasiyê ji carna meriv ew dike berbevdûva tune bêtir dike ev salek zêdetir e kar û xebatên hevkariya heye li Bakurê Kurdistanê danûsandin çêdibin civîn çêdibin peyvîn ser çêdibin û vê pêvajoya ku xwedê giravî her yekê nav lê dike hinkî navê cuda cuda tê lêkirinê ew jî hatiye astekî ku rapora xwe binûsîn çi dibe hêk hatiye ber wê mirîşk hatiye ber hêkkirinê ji wê hêk bike ka hêka wê sor be zer be ew be herçend pêşin meriv dizane çawa ye lê wê derkeve ortaya yani çi datînin pêş ev hem li hemberê bûyerên ku Başûrê Rojava hem jî ev meselên bûyerên Kurdî zimanê Kurdî ev mesela bîranînên rojên taybet ev germaya navbera partî û aliyên Kurdistan bêtir ev ê dike yani mesela vê beyana ewa Şex Saîd jî em dibînin mesela Partiya Welatparêzên Kurdistanê Partiya Sosyalîstê Kurdistanê Pêrkurd e ji tera bêjim Parti Demokratîk Kurdistanê Bakur e ciwanên serbixwe ne û hinekî kesayetiyên rewşenbîrên Kurdin bevdûra hinekî gava dabêjin bevdûranek kara dikin û ji xwe xebatekî di wî warî de heye ku vana bevdûra ji bo evekî bikin kar û xebatekî germ heye yekrêzî û yekdengiya Kurda karbin ava bikin tiştekî hevbeş karbin çêk bikin îtifaqekî di vê naberê da bi navê sed kesên rewşenbîr ew jî beyanekî hat kir yani hinkî ji wana tavî haya wan ji van xebatên partî û aliyên ku bevdûra kar û xebatekî dikin ji bo amadekariyekî dikin ji bo yekdengî û yekrêziya Kurdan lê ewan jî aliyê xwe da dest pê kirin 28 ez bawer dikim biryar sendina evekî bikin yani civînekî bikin di wî warî da ew jî armanca wan yekdengiya Kurdan e em hêvî dikin ev her du aliyên xebatê alîkarê hevdû bin yani ne ku kar û xebatê hevdû asteng ya jî kêm bikin kî çi gavî bavêje ji bo Kurd û Kurdistanê ji bo doza Kurd duwarê hevkarî û îtifaq û yekîtî û ya ji gavekî pêşkirinê da lazim e meriv ew bike yani dij nebe normal hêvîdarin kar û xebatên netewayetî da çi hebin bigîjin hevdûra piştgîr bin ne ku asteng bin lê piçekî balkêş e yani dema ku ew kar û xebatên navbera partî û kesayetên serbixwe ew ê hebû ev xebata hanê jî yani rewşekî we derketiye ortê em hêvî dikin ew bin duwan wara da nizanim belkî li aliyê we jî hinkî tiştên nû hebin van ewa da em vê jî piçekî şîrove bikin Lê wala kekbaran tiştên nû hebin tin hebin divê em tiştên nû çêkin ji ber ku bi rastî yani çavê Kurdistaniya li rêya xeta Kurdistaniyê ku alternatîfek ji bo Kurd û Kurdistaniya derxin tam vêga jî wextê wî ye bi rastî yani eger îro piştî çil sala ku o calan bandora xwe li ser Bakurê Kurdistanê û tevayê Kurdên Tirkiye zêdetir kiribû piştî ku derket meydanê o calan ji bo Kurd û Kurdistaniya tiştek naxwaze û heta yani dewleta Tirkiye wan hilnade ciddî ne o calan ne Dem Partî ne ew kê hema bêje kenê xwe bi wan dike eva gelekî li zora Kurda çûye divê meselê da gelek nerazî ne û wezîfa yekem jî dikeve ser van partiyên Kurdistanî ku li Bakurê Kurdistanê mixabin yani bersîva vê têkçûnê jî nadin yani eger îro jî nikaribin
هەوقاس ملت عاتسە لە ڕێکی نوت گەرەک و کوردستانی خۆ ڕێخستن بکن ئەگەر کورد نەبن بەرسیv carek din wê ez dibêjim tu sinifê de bîne wezîfa me teva ye hemî Kurdên ku ji vê pêvajoya PKK, APO, Öcalan û dewleta Tirkiye acisin û nerihetin û hêvîkî wan jê nemaye divê Kurdistanî ji wan re rêkî hêviyê ew bikin ya nexwe ew bêhêvî bin di pêş da wê ji bo Kurdistaniya dîsa zehmettir bibe vêga tam wextê wî ye ku we jî bas kir dema tifak û yekîtî û yekrêziya nav Kurdek û li ser xeta Kurdistanî werin bahev lê heya niha nuqta ku xelk dixwaze em wek siyasetvan ya wek partiyên Kurdistanî jê gelek dûrin û zav hêdî dimeşe wek kitêbeka hevalek nû nivîsan bû Saleh got meşa kêsû yanî bi meşa kêsû em jî dimeşin ez hêvîdarim ku ev tifak û yekîtî ew sed kes bin ew pêncî kesê din bin ev partiyê dibin zûtirîn rojek li ser xeteka Kurdistanî ku zav ne zahmet e yani xeteka bê îdeolojî ku sinif û yanî dîn û ya oldarî û yan îdeolojîkî be xeteka Kurdistanî niştimanî hebûna qebûlkirina milletê Kurd wek millet danasîn û qebûlkirina Kurdistanê wek welatê Kurd da û mafê ku ji milletbûnê tê ser van sê çar xeta bigîjine bahev ji bo ku negîjin bahev jî tu problem tune ye aslında tenê lazim e hinekî dinê tifak xurt bibin hinekî dinê em bêjin muxalefeta dervayê Dem Partî PKK da werin bahev xwe bigîjin Kurdistaniya tam îro wextê wî ye ku Kurd ji vê pêvajoyê acisin ne Dem dibe bersîv ji wan re ne Öcalan dibe bersîv ji wan re hêdî deşîfre dibe ku vana ji bo Kurdistanê tiştek naxwazin taybet li Rojavayê Kurdistanê li Kurdistana Sûrî bin xetê gelek tiştê ku derketin meydanê Kurd jê nerazîne mesela Öcalan û hevkariya wî dewleta Tirkiye re hundakirinê li wê dereyên millî em bêjin coğrafya ku destê hesedê da bû sedê heştê sedê şêst heştê çû hundakirin û va hêdî hikûmeta Şamê li Rojavayê Kurdistanê dibe hakim hêdî teslîmê wir dibin entegrasyon bi awakî çargavî dimeşe ev tev jî sebebê ew e ku siyaseta Öcalan û hevalbendê wî îflas kiriye lê mixabin ev kesên ku alternatîv çêdikin ji bo siyaseta Öcalan xeta Kurdistanî da ewana em tev dahil wezîfa xwe pêk nayîn divê em zûtirîn rojekî mesela tifakê da mesela yekîtiya da mesela berekî Kurdistanî da zûtirîn rojek werin bahev û bi awakî xwe bigîjine tabana demê ku nerazî ye ji vê pêvajoyê dixwaze ku alternatîfekî nû hebe ew jî xwe li dora wî bipêçin ya li dora wî werin bahev divê zûtirîn rojekî em vê xetê xurt bikin û bigîjin ne xelkê belê niha yani divê naber da qasê min bîst belkî demekî nêzîkî yani belkî heya serê adarê wan ya jî nîvê adarê civînekî bevûdurayî bêkirine çiqasa rast ez ew kirinim lê ne biryarekî qetî bejî tiştekî wer li pêş heye ew aliyekî lê divê naberê da minekî behsa wê bikir yani başûrê Rojava da bûyer û kiryarên nû çêdibin ew mesela ku dibêjin entegrasyona gav bi gav entegrasyona bi pêlîk her çi nabibe ku Kurda yani ê ku li wê derê xwedî ew ê bûn destpêkê da me dixwest me digot me ew ê dikir ku Kurd lazim e li ciyê axa xwe bin Kurd xwe xwe yekîtî û yekrêzî û yekdengiyekî çêkin li dora mafên xwe netewî bên cem hebûdû ew ê daxwaz bikin li wê bicivin lê mixabin ew nebû yani pêdet serî da şûna ku bi Kurdên hevalbendên xwe ra bibe yek bi ereba ra yekîtî kirin ciyê ku ew ê ev heya ciyekî ji tabî piştê mesela Daişê û ew ê li hesabê Amerîka û ew ê jî hat beşên dinê ciyê ku Ereb
پرانی بون بوانا یکیتی و یکریزی کرن دفعه انجام ده طبعی عرب لخو زبرین يعني یکیتی خو کرن دیسا کرد خوب خومان لمقابل حيانها نبا كرد خوب خدا مانجي او پشت جبینا 26 نیسان کل قامش چبو کمیته و او جهات کرنه حیانها یک دنگی و یک ریزیه که و هاکو معروف جه پشت راست به حیانها چه نبیه اما بینه داخواز دکن هرتم جیم دبیشن دم لدست دماویه لازمه کرد جبو لسر بنگه کو جیه کو لینه یک دنگی و یک ریزیه خوب بکن سر داخوازیم خوی ملی نتوی دوای دا ببن یک دنگ و داخوازی بکن و انتگراسyon جی هم دبینن yani orduya Suriye beredakiye Kurdistan diye ten ve derece bu organize dikin polis ve ebevan asayişetten daha sekip cibun kamış cibun duvar dahi var entegrasyonu bu kuba kredan eda evvel serkar bakın nafaroku bengeh ve her nezelal bacı şkun لسوريا اقتنع يعني او اوردياكو سوريا كوهي شخون يكتيا جروباي يعني يكتيا جروبا يعني حلاندنا كي فعليكو وك هناك نحز بروباغندا دكن شخون امكانا بيتنا يعني امكانا بيتنا نبا بباجو ادا ونبا بدا بحالينا وحيانها دوار اداري دا جبو ما في كردا نظرالیه که اگر کرد یکیتی و یک رزیا خلوه داره چه نکن دواری دا به دست خستن و ضعیف بن یعنی دست وان ضعیف بن جبر کنها لسر ناوه کرده پشتی او ایریشن لحلب دست پیکرن و شکاندن شر و زبراندن عرب اشخون دست کرده ضعیف بیه اگر او یک دنگی و یک رزیا کرده لهندره ولات دربای ولات چه نبونا و اویجی یا گرانیا سروک مسعود برزانی و سروک هرما کردستان برز نچیروان طالبان و نچیروان برزانی اگر تکلیوان نبونا روشان هاجی به دست ندکتن جبو به امیبینه دوالی به مثلا یکشی لقاده باشور روژاوای کردستان یکیتی و یک ریزیا کرده کار به ورجه مبودو امیبینه که سروک بارزان جدوی وارد زوره بدوان وان بابودو بابکلی نبچکیم و لپرچندن کردستان جی یک دنگی همه ببا سبب یک دنگی و یک ریزی همه کار و خوات هفکاری و هفکرتنا بهتر خورتر ببه مخابن دوی وارده او همبونیا که حیانوها چه بیه لدر باجی لوندر جی اکننه يعني او یک دنگی جالی اوه با مسافه ده با هیچی لدربا لکو خونشاندانه که دکه الا لازمه سمبول خو بیننتخ ناوه نایلن يعني یک دنگی که سر ناوه کرده تنه بن آلا کردی سر ناوه تنه جواکا کردی به لدرخستن دواری داشی گلک جا آستنگی و به دردخن يعني دبن سبب آستنگی ناواکرنا یک رزیه همه فید که نبج ارته رابه دوام ورده معرف دبینه که همی دولت دنیای ایده سلادار و ایکو وقت دولت اروپا و امریکا و حتی روسیا دولت دنیجیم تمام دبیجن یک رزی یک دنگیا يعني یکیتیا سوریه لی همیشه دبیجن لازم ما في پیکاته هم هبه يعني روشکی نابنتوی هیا که وقت کرد یک دنگی و یک رزی خوب بکن روشن نابنتویجی مساعده که دوار نتوی دا هم گاویم پیشتاتر قاربن بدست خن يعني هنکی دست کفتیان بدست خن که ایرو مثلا آلمانیا اوه هیا منهی جوینا آسایی نابنتوی هیا خوانيه مثلا مظلوم عبدي واوجي لبر وزير دربا سوريا باب الدوره بامريكا راجبين يكرن يعني افنا هم دست كفتن فيدنا اوي ام لازم افنا بيك دنگي ويك رزيا خوبا پیش تا ببن اگر هم نكن تاككس ببه آلیکار سروک دولت سوریه وقتی آبابو سروک دولت کرد بو يعني جي گرتنا کسا دمکیه فیدکی وار نتوایتی دکاره بخورنینه
وقت مافن جواکا کرد مافن ملت کرد دستور دا وار فرمی نتوی و نتوی وقت به قبول کرن او دبه پرگالا پیش روژا کرد و کردستانی نکو تاکه کسی کرد دسترالیا دولت دا جیوان هبه یا جی بگرن او نه دست کفتن گرینگن دست کفتن گرینگ اموار نتوتی دا بین جمع بودو مافی خو کاربن و داره بپارزن دوی واری دا مافی می به دورای کردی کردستانی کار به جیبه به او دست کفتی امایه دوام ورا دا جهنه کم باسا علی بکن به وقت می هبه يعني بله وقت مجي تنگ دبه يعني او مسألة دبه معرف جارك دن سپاسیا رزدار مسعود برزانی که کو 28 چله پیشین دا بو نافبر کو هسده و مرکز حکومت شامل هفرونشتن يعني خواه ایرو بلکی امگلک تشتی خرابتر مبدیتا جارك دن دبه معرف سپاسیا ویب که ایدنه جی براستی پشتی مداخلاوی پشتی ام بیشن پشتگیریاوی الکردستان روجاوای کردستان الجهان تف و چار پرچه کردستان یکیتیا کرداجی بخوراهانی افجی جیه که خوشی کی جیه کی اشارت داده که کرد وقت بکن زحمتی و ریبر وان کردستانی بین کرد کارن دوره و کردستانی بونه یا جی ریبر کردستانه ورن باهف دور دا tabi ev piçeki devleta Türkiye, mita Türkiye o calan o hevalben devi rahatsız kiriye ko Kurd hedi nav Kurdan da Rezdar Mesud Berzani ciye xoy giring digre de dua yani brasti eğer ko Rojavay Kurdistan'e Kurd xwe venegerin o Kurd jdev ideoloji o hevalbendiya o calan bernedin peşiya wan he xeteriye mazintır wê hebin em hêvîdarin ku wê hêdî hinek sebeb ya jî hinek em bêjin tesîr ser wan hebin ku hêdî dev ji wê îdeolojiyê berdin. Çünkü tê gotin ku heya niha teqrîben dora hezar kesî PKK'yê eslî ji Rojavayê Kurdistanê terk kirine ser başûrê Kurdistanê ve çûne Qandîlê. Ev îşaretekî baş e ez dibêjim. Tiştê komarif dikare behs bike hinekî min jî mesela devleta Türkiye em bêjin Wezîrê Dervayê Tirkiye behs dike ku müdaxeleyê PKK ku li çine li Kurdistana Iraqê li Şengalê müdaxeleyê Şengalê bikin ew jî dibe îşaret ku divê dûr da Kurd hemî hişyar bin ji ber ku hinek gotegot hene ku piştî van müdaxeleyan Kurdan zayıf bikin ihtimale ku imkan û fersed bi destê devleta Tirkiye ve ji bo başûrê Kurdistanê jî astengiya çêke û bi devleta merkezî Baxdayê re têkiliyê xwe xurtir bike divê Kurd di vî warî de hişyar bin ne tenê mesela Rojavayê Kurdistanê ji ber ku min çend care temaşe kir şîrovekarê devleta Tirkiyeyê rojnama da dibêjin ku esas kaşo serê mar Berzaniye yani tehlika mezin ji wê derê tê ew niha dest avêtiye Kurdistana Rojava jî tehlike ji wê derê divê ew der were çareserkirin divê Kurd vî jî ji bîr nekin serok û rêberê xwe û xwedî destkeftiyên başûrê Kurdistanê jî derkevin û mesela Rojavayê Kurdistanê jî xwedî lê derketina wî hinekî dinê jî bi awakî Kurdistanî li meselê birênin û heta mimkün be o calan û hevalbendê wî ji vê ji van kiryaran dûr bikin ji ber ku hûn dizanin yani li Tirkiye teqrîben ji havîna 2025 heya niha li parlamentoya Tirkiye jî komisyonek çêbû komisyona biratiyê nizanim çi aşîtiye ew jî teqrîben tê gotin ku heya niha çiqas 58 civîn çêkirine û hatine nokta ku êdî metnekî ortak derxin û pêşkêşî parlamentoyê bikin û parlamentoya Tirkiye jî ser vî biryarek bide lê divê meriv Kurdistaniya hişyar bike hemî tabana demê jî hemî Kurdistaniya jî li Bakur Tirkiye ku heya niha di bernama van da ya jî
di perspektîfa van da tim meselekî çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê nexuye tineye wê tine bejî divê Kurd ji xwe re ji bo wî jî alternatîv çê bikin ku o calan ne alternatîfê çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê ye, o calan heyat jê tê di dîroka PKK heya îro da ji bo Kurd û Kurdistanê tiştekî erênî nekiriye û xeterekî mezin heye ku hê jî vê berdewam dike divê meselê de siyasetmedarên Kurd Partiyên Kurdistanî alternatîfê xwe zûtirîn werin ba hev û ji bo dewleta Tirkiye eşkere bikin. gelek spas temaşavanên çarpel medya îrojî hatin dawiya bername xwe heya heftekî dinê bi bûyer û kiryarên nû ve em ê li hemberî hevdû bin bi xêr xweşî bibîn. Êvar baş temaşevanên hêja.